Hi, good morning, my dear friends. In this class, we have to discuss about the another part of the first chapter, that is investment environment, that is types of investment. This is also a very important part of the investment environment. That's the first chapter of the investment management. So in that we have to discuss a maximum number of types are included in the types of investment. We have to discuss one by one in this class. So that is first one, stocks or shares. Stocks or shares. We have to say a stocks or a shares. So this is a one of the investment avenue. This is also a one of the investment avenue. Every investor wants to their investment amount, wants to their savings in this type. ಷೇರುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So what is a shares? What are the shares we have to invested in a market? So there is a number of shares or in a market to investing our capital in the form of investment. That may be equity shares or that may be preference shares. So what are the shares we saw by we have to investing our investment in a shares. We have to enjoying the ownership of the company. We have investing our investment in any company. We have to take or we have to enjoy the ownership of that company. So in a equity shares, where we have to invest our amount in a equity shares, we have enjoying the ownership of the company. For investing our capital in the equity shares, we have to enjoy the profit of the company or the share of the profit of the company. So another investment, the investing our capital in a shares, that is a preferential shares. So preferential shares are nothing but the shares which are having the preferential rights in the payment of a dividend and repayment of the principal amount. So what we have to call the preferential shares are nothing but the preferential shares or the shares which are having the preferential right in the payment of a dividend and in the payment of a repayment of the principal amount. So in these types we have to invest or we have to deposit our amount in the form of a ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ or in the form of a investment. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಶೇರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಶೇರುಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಲಾಭದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂತೀವಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, 10% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, 10% ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, so when the company getting more return or in the form of a profit, that only the equity shareholders enjoying the more return. But when company is in the stage of a loss, the equity shareholders does not get a sufficient return for their investment. But the preference shareholders always get the return came back as specified by the company in the fixed ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಟರ್ನನ್ನು ಪಡಿತೈತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಪಡಿತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಆಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ earning
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅ specified amount in a specified period. On that period, what principal amount we have to invest it in any securities. For that securities we have to get the interest in the form of a return for our investment. So in a debenture or bonds there is a more security bonds are there and less securities bonds are there, and more security debentures are there and more security less security debentures are there. So we have to call as a private debenture, public debentures, security market debentures and bonds, government bonds. So we have to invest our investment in a government related bonds. We have to get the accurate return for our investment. There is a less risk in a government bonds, but in a private bonds we have to get the more risk. Why? The flexibility of the rate of the securities were differ from time to time. On the basis of the bonds there is some percentage of risk in a privately owned bond. So for we have to get, or we have to invest our capital in a debenture. We have to get the maximum return and a definite return in the form of a ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಎರಡದ್ರೊಳಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಐತಿ? ಸೊ ಇವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಐತೋ, ಸೇಫ್ಟಿ ಐತೋ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಐತೋ, ಮಾರ್ಕೆಟಬಿಲಿಟಿ ಐತೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ನ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೇರೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ಠೇವಣಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. ಸೊ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಪೇ some specified amount for a regular interval without any withdrawals for a specified period of a time. What it called? Certificate of deposit means what? It is an agreement in between a banker and a deposit. He may go through the agreement. The depositor or the investor is agreed to pay a some amount of money in the form of an investment without any withdrawal for a specified period of a time. After the maturity or a specified period of investment, they may provide a principal amount with the earning or with the interest for their investment. So this is a one type of investment avenue for a depositor. Here in a certificate of deposit, it is also called as it is a money market instrument, because in this investment we have to invest only a small period investment. So we have to invest only for a 7 days to 1 year in this type of investment avenue. So ಠೇವಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರನ ನಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸೇವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾನ, ಉಳಿತಾಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದು ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾರ್ದ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡಿಪಾಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 1 ಇಯರ್ ಹಿ ಮೇ ಪೇಡ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎದಕ್ಕೆ ಅವ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಲಕ್ಷ ಸೇವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ investment. Then next one, retirement plans. What is retirement plans? ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we all are now about the retirement plans where there is a government job holders may plan for a retirement investment. They may deduct some percentage of amount in their salary every month in the government securities. After the retirement they may provide the lump sum amount and also they may enjoying the another lump sum amount lifetime of their lives. This is also one of the investment avenues. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಪ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ದೇ ಮೇ ಗೆಟ್ ದ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ಅವರ್ಸ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 62 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಜಾಬ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ವೇ ಗೆಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ದ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಮೇ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಯುಟೀಸ್ ವರ್ಷಾಸನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎನ್ಯುಟೀಸ್? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, annuities is nothing but the sum amount or specified amount should be invested monthly, yearly, quarterly, half yearly in the form of a investment in any investment company. On that amount he may enjoy in the any benefit from that company. Some payment should be paid for a regular interval basis. In this annuities the some payments should be paid for a regular interval basis, as we call it may be monthly, it may be yearly, it may be quarterly, it may be half yearly, should be paid by the investor in an investment company. For that he may enjoying some benefit for their investment. ವರ್ಷಾಸನಗಳು ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವರ್ಷಾಸನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇಂಟರ್ವಲ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಈ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 25 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ವಿದಿನ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೈಫ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮರಣದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ಯುಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು for a specified period of time we have to invest one lump sum amount in a regular interval in any investment avenues. For that our investment we have to get some benefit whatever may be the form. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ರೀ ಎನ್ಯುಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು.
So option is also a one type of a investment avenue in an investment environment. In a option, so it is also a contract in between any company and investors. The investors is agreed, or the option agreed person uh, have a rights to put or call, or to sell or buy the securities, but they have no the obligation, they have no the liability. So here a person or the investor or the depositor or the agreed person have the right to sell or buy the securities in a future or in a present, but they have not an obligation. Here they have not an obligation, very important, that is he have not an obligation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಡಿಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಅವನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಮಾರಾಟನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ರೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆದಂಥ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ options ಒಳಗೆ there is a two types of option. One is a call option, another one is a put option. In a call option they have the right to sell the securities. In a put option they have the right to buy the securities. So he may go to the call option or a put option in the agreement. When he go to the call option in the agreement, he may sell the securities whenever they require the money, and in a put option they may buy the in a put option agreement they may buy the securities whenever they require the money. So this is a two types of options in a option. This is a very important in a agreement when we have to go to the option contract. So we have to declare what option we have to select. We have to select the call option, we have to select the put option. He have only the right to sell or buy, but does not have the any obligatory factors in a option. ಸೊ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಯಾರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ, ಯಾರಿಗೆ, ಯಾರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವನ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ investment. So what is bottom line? What is a bottom line contract? So bottom line is nothing but it is a income other than the expenses in any company. At the last year or at the end period of the year, he may deduct the all expenses, expenditures or losses in their income. Whatever may be the income is remaining in the company, that income should be invested furtherly in the any investment avenues. That is called as a bottom line. So bottom line ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಭದೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೇನು ಉಳಿತಿದ್ಲ ಆ ಹಣವನ್ನು, ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫರ್ದರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್. ಆ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ is nothing but similarly to a mutual funds. So just like a stocks, we have to collect the fund for a more number of people in a small amount and invested that amount in any profit gaining
activities. Exchange traded funds, it is also one type of mutual fund activities. We have to purchase, or we have to invest, or we have to collect the small savings of the amount, and we have to invest that amount in any investment avenue activities. So here exchange traded funds activities also conducted over the exchange traded transactions. In that we have to purchase the securities or stocks, and also invest our amount in the form of mutual funds. ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10th commodities, ಸರಕುಗಳು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ commodities, physical product or physical goods, we have to purchase for investing our amount. We have to purchase the properties, we have to purchase the land, we have to purchase the machineries. That is also called as a one type of investment. Why? We have to invest lump sum amount, or we have to invest some amount in the form of a fixed asset. On that fixed asset we have to make a number of commercial activities. For rendering that, or for making that commercial activities, we have to get the profit. So this is one type of the investment avenues. And also we have to invest our amount in a real estate, and we have to invest our amount in a any properties or a land, or any commercial activities, or any commercial lands and any commodities. So this is a one type of the ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂ. ಸರಕುಗಳಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಷಿನರೀಸನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಲೆಂಟ್ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಲೀಸ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್? ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ only 1 year, that all instruments we have to call as a money market instrument. So in a money market instrument we have to fulfill our working capital requirement for our commercial activities. They may provide the short term financial security or short term financial needs of the any commercial activities. In a money market we have to invest our money for 1 week to 1 year. More than 1 week and less than 1 year we have to invest our money in a money market instrument. For that we have to getting the small return for our investment. It have a main character of a liquidity and a marketability. In a money market lots of securities or lots of bills or lots of papers are available for our investing our investment. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅಷ್ಟ, 7 ದಿನದಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದ್ರವತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೀಡ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ ಬೈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಟು ಅ cash. Next one, life insurance and general insurance. We all are now about what is the life insurance and what is the general insurance. So the life insurance will provided by the insurance company for their
safety of the life. And general insurance, the assurance provided by the insurance company for the rather than life. So in a life insurance or in a general insurance, we have to contribute the lumps or regular interval amount for a specified period of a time. We have to enjoy the benefit of that amount for a life of the time or after the death of the life. And in a general insurance, we have to make a insurance for a insurance for a other than goods, fire insurance. So these are the general insurance. In that insurance, we have to transfer the risk of any goods to the insurance company. In a life insurance, we have to transfer the risk of a life to the insurance company. So in a insurance, they may contribute or they may introduce the more number of insurance policy for reducing the risk of a life occurring or risk occurring for any unexpected accident occur in the life of the time. In a general insurance, they may reduce the risk any accidents occur for any products or any commodities. So life insurance ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜೀವ ವಿಮೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ 6 ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಇಯರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ದೇ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮರಣದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮರೈನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದಂಥ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೇಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. Real estate, it is a land investment, or it is a property investment, or it is a commodity investment. In a real estate, they will invest their amount in a land, any irrigated land or in a commercial land. For that investment, they may get a return in the form of a profit. In a real estate, they will invest their amount or they will invest a long-term investment in a estate or in a property or in a commercial land. On that land, they may establish the complex, establish the homes, and establish any building for rental basis or for a selling basis. In that selling or rental basis, they may get the return for their investment. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ತಗೋತಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇರಿಗೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಒನ್ security or the one investment is derived from the another security, that is called as a derivatives. Derivatives nothing but the one investment or one securities or one capital is derived from the another security assurance is called as a derivatives. In a derivatives, we have to think about a future concept, forward concept, because we have to estimate the fluctuation of a future of the price or
any changes of the finance or any changes of the capital. On the basis of a changes, we have to sell and buy the securities in a derivatives market. So we have to concentrate only on the future or a forward concept in a derivative. So for that, in the form of a security, we have to derive another security for our investment, that is called as a derivatives. For example, here we have to think about the price fluctuation in the future. We have to estimate or derive the one principles of a present pricing fluctuation for that same commodities, that is called as a derivatives. ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ types of the investment. So number of types are there in a investment. These are the important types. It also include a mutual funds and also includes a number of investment avenues in a investment of our savings in a profitable activities. So in next class we have to discuss about the another part of the first unit. So that is a stock exchange or the securities market in India. Thank you.